पिलाने तुम समस्त को स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल। तो प्लस टू सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम तो पिलाने तुम कौन ना 80 मार्क प्रैक्टिस सेट। तो 80 मार्क प्रैक्टिस सेट को आम आलोचना करवा। जगन्नाथ राधा राधे पिलाने तो कौन देछि प्रथम क्वेश्चन देखा। प्रसाद बातायन पथरे कहार आगमन रे सत शुभ शंख बाजी उठुछि। बारिबह सम्राट राजा सेनापति कहार ना बारिबह कार ना बारिबहर कौन आगमन रे सत शुभ शंख बाजी उठुछि। परवर्ती क्वेश्चन भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि। लंका रे हरिशब्द परी ढोल भितर मूषा परी बापारान ढिंकीगिर परी उष्ण धान गजा हवा परी कौन हम ना भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप कौन ना लंका रे हरिशब्द परी। नेक्स्ट निरक्षरता पाई उन्नयन पछरे पड़िछि बोली जातिसंघ तांको केउ रिपोर्ट रे कहिसंते। शिक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट योजना रिपोर्ट विकास केउ रिपोर्ट ना शिक्षा रिपोर्ट रे कहिसंते। नेक्स्ट विश्वविद्यालय गोटे परीक्षा रे पास करिथिबा पिलांक मध्यरु केते भाग अवैध आचरण दंडित होतिले। 1/3 2/3 3/5 3/4 कौन हम ना 1/3। नेक्स्ट हीराकुद बंधरु पानी झरला परी सारा वर्ष जाक कौन आस्ते आस्ते बाहर। छोटी तालिका परीक्षा फल छात्र धर्मघट श्रेणी निघंट कौन हम ना परीक्षा फल। परवर्ती क्वेश्चन 1 मार्किया गणतंत्र रे केउ परी व्यवस्था कार्यकारी हेबा असंभव। केउ परी ना गणतंत्र रे गणक द्वारा शासन रो अर्थ नुहे जे जनता रे समस्त व्यक्तिगत भाबे रे कोना सीधा सड़क शासनकर्ता हेबे ओ निज को निजे शासन करे एपरी व्यवस्था कार्यकारी हेबा असंभव। नेक्स्ट केउ देश रे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष भाबे काम करियो। केउ देश रे जेउ देश रे जनता निजर अधिकार तथा कर्तव्य ज्ञान संबंध अज्ञ से देश रे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करिवो। नेक्स्ट भ्राम्यमान उदासीन धरणी केउथिरे विचलित हुए नाही ना भ्राम्यमान उदासीन धरणी व्यक्ति विशेष लाभ क्षतिरे विचलित हुए नाही। तबरे आसिला 2 मार्किया भारत सरकार अमेरिका थिबा छात्र बाको को कोन चिट्ठी लिखिथिले। भारत सरकार अमेरिका थिबा छात्र बाको को चिट्ठी लिखिथिले। भारत सरकार तो अमेरिका सरकार परि धनी नुहंती तेनु से अंततः निज देश रे सेवा करिया पई निज देश को बा भारत को फेरी आसंतु। तो मैराथन टोपला माने पठित गद्य रे पाण को किपरि वर्णना करा जायछि। प्रबंध 3 तुंड रे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा पाणु थिला प्रथम ठक एवं ताहार रूप को भयंकर रूप रे वर्णना करा जायछि। कला बच्चा बच्चा देह सांग को कहरा निश मेहगानी काठरे कुंदिला परी हाथ आउ फुलुका रुटी परी फुली उठिथिबा चौड़ा छाती हाथ रे धरिथिला लाठी ताहाकु देखि ब्राह्मण गोसाई आखि ताळकु खसी हे गला आउ देहरु गम गम झाळ बोही गला। नेक्स्ट कोणार्क को एक द्रुप्त गर्वित जातिर पराक्रम प्रतीक बोली लेखक कहीं कहिछन। प्रबंध पुष्पप्रिय वर्षमान प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही महोदधीर तुंग तरंगा बली उद्गत हैला बली बहु दूररु कोणार्कर कृष्णचूड़ा देखा जाए। कोणार्क हेउची कारुकार्य विमंडित भुवन मोहन स्वरूप स्वर्गचित पाइचेत परि आज म्लान छिन्न होई विजन बेलारे पड़ी रहिछि। प्राबंधिक कोणार्क संबंध रे कहिसंती एही मुख मंदिरर मुख जदि फिटंता तबे अतीत विभावर गाथा कही विजन बेल को मुखरित करी दियंता। तापरे 3 मार्किया देश रे स्वाधीनता किपरि रही परियो बोली प्राबंधिक सूचना देइछंती। प्रबंध स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता प्राबंधिक गोलक बिहारी धड़ भारत वर्ष रे शिक्षार मानदंड निम्नगामी होइछि। पुनश्च खाली निरन मूर्ख लोकंकु तालीम करी फौज पोशाक पिंधाइले देशर स्वाधीनता रहइबो नाही। देशर स्वाधीनता रहइबो जदि पाठ बळ रे आमे अन्य मानक सह समान होई पारे। तेनु शिक्षा को योजना रे शेष स्थान न देई शीर्ष स्थान देले एही अवस्थार परिवर्तन हेबो बोली प्राबंधिक सूचना देइछन। नेक्स्ट गणक द्वारा शासनर अर्थ कोन बोली लेखक कहिसंती। प्रबंध 3 तुंड रे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा गणक द्वारा शासनर अर्थ व्यक्तिगत भाबरे केही शासनकर्ता होई निजको शासन करिवे नाही। गणतंत्र रे जणे बा गण माने सेमाने प्रतिनिधि को बाछंती एवं सही मानक हाथ रे शासन क्षमता और शासन भरा जानी सुनी समर्पी देइथांती। लोक प्रतिनिधि मनोनयन गणतंत्र रा मेरुदंड। तापर आसला गण 5 मार्किया जे कोनसी गोटे पिला माने करबा
ତାପରେ ଆସିଲା କବିତା। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟହସ୍ତେ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? କାହାର ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ। ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା, ବାଲ୍ମୀକି। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁଭବୀର ନେତ୍ରରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରେମିକର ଲାସ୍ୟ, ପ୍ରେମିକର ମିଳନ, ପ୍ରେମିକ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବିଷାଦ ରେଖା, ପ୍ରେମିକର ଗର୍ବ। କଣ ନା ପ୍ରେମିକର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବିଷାଦ ରେଖା। ନେକ୍ସଟ, ଦୂତ କେଉଁଠୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସି? ରାଜଦ୍ୱାରରୁ, ଯମପୁରରୁ, ସପ୍ତର୍ଷିର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ, କଂସନଗରରୁ। କେଉଁଠୁ ନା ସପ୍ତର୍ଷିର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ। ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ବାଲ୍ମୀକି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଜନକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ, ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ବୋଲି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ନା ସୀତା ନିଜକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ କିପରି ଥିଲା? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଉଦାର ଥିଲା। ହୀନ ଦାସତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ରୂଢ଼ ହୋଇ କଣ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ରୂଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କାହାର ମହତ୍ୱକୁ କବି କିପରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? କବିତା ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କାଳ ହେଉଛି ବଡ଼ କ୍ରୂର ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ମଣିଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ମୃତ୍ୟୁର ପରୱାନ ଦେଇ ଦିଏ। କାଳ ଦୂରରେ ରହିଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଉପହାସ କରନ୍ତି, କାଳ ସେମାନଙ୍କ ପଛପଟେ ଲୁଚି ବସିଥାଏ। ଜନ୍ମ ନେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, କାଳର ଏହି ମହତ୍ୱକୁ ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇ ଅଜ୍ଞମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନ ମାତ୍ରାଧିକ ନହେଲେ ମଣିଷ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ ନାହିଁ, ପୀଡ଼ନର କାରଣ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ପୀଡ଼ନ ଅଧିକ ହେଲେ ହିଁ ମଣିଷ ତା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ତେଣୁ କବି ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। କାହା ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବିତା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସୀତା ରହୁଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଜ ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଜଣାଇ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବାରୁ ସୀତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଲବ ଏବଂ କୁଶ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୀତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଅସହାୟତା କଥା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ, ଆଜି କାହାର କୈଫତ ମାଗିବାକୁ ବେଳ ହେଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆଜି ନା କବିତା ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଶୋଷିତ ମଣିଷ ଶୋଷକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାକୁ ବେଳ ଆସିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ ବିଷ କିପରି ମିଶିଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିତା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବାର୍ତ୍ତା, କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ ବିଷ କିପରି ମିଶିଛି ଏହାକୁ କବି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ପିୟୁଷରେ ବିରହ ରୂପକ ବିଷ ମିଶି ରହିବ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାତାଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣରେ ଅହି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ, ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବାର୍ତ୍ତା। କବିତାର ବହି ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ କରିଛି। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କବିଙ୍କ ମତ। ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ ଆସିଲା। କଛୁଆ ମାଂସ କାହାର ଅଜୟ ବୋଲି ମହାପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ? ଜନମଣୋହି, ରାଜମଣୋହି, ଦେବମଣୋହି, ଅସୁର। କଣ ନା ରାଜମଣୋହି। ତାପରେ ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବଦ୍ରିନାଥ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଡାଲମଣ୍ଡି, ରାମନଗର। କାହାକୁ ନା କୁହାଯାଇଛି ଡାଲମଣ୍ଡି। କାହାକୁ ନା ଡାଲମଣ୍ଡି। ନେକ୍ସଟ, କଛୁଆ ମାଂସ ସହସ୍ର ଧରଣର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତିଷେଧକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ, ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି। କାହାର ନା କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ କଣ ଥିଲା? ସୁନା, ହୀରା, ପଦ୍ମା, ରୂପା। କଣ ଥିଲା ନା ରୂପା। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମାନବିକତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ମହନୀୟତା, ପବିତ୍ରତା। କଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା। 1 ମାର୍କିଆ, ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ କେଉଁଠି ରହିଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ? ନା ପୁରୀ ମାତା ମଠ କୋଉଠି ନା ମାତା ମଠ ଠାରେ। ନେକ୍ସଟ, ବନ୍ଧୁକର ବାୟୁନଟରେ ଖରା ପଡ଼ିଲେ କଣ କରିଥାଏ? କଣ କରିଥାଏ ନା ଚକଚକ କରିଥାଏ। କଣ ନା ଚକଚକ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟର ନାମ କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା ନା 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟର ନାମ ଥିଲା ମୁନା ଓ ମନୁ।
ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଉଡିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କଣ କରିଥିଲେ ନା ହଂସ ଦୁଇଟି କଇଁଛକୁ ଉଡାଇ ନେବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ରାଜା ଦେଖି ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଘୁଷୁରୀ ମାନ ଉଡିବା କଥା କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଉଡାଇ ନିଏ ବୋଲି ରାଜା ପଚାରିବାରୁ ରାଜଦୂତ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଘୁଷୁରୀମାନେ ପକ୍ଷମନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ମଇଁଷି ପରି ବୃହତ୍କାର ବିହଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀକୁ ଉଡାଇ ନେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଉକ ରହିଛି। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିପରି ଥିଲା ନା ରୂପନାରାୟଣ ସାର, ଅକ୍ଷୟମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ଶରୀର, ଇସି ଦୀର୍ଘ ମୁହଁ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ଶୁକଚଞ୍ଚୁ ପରି ନାକ, ବଡ ବଡ ଦୁଇଟି କାନ ଉପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବାଳ ଲମ୍ବି ଆସିଥିଲା କେରା ହୋଇ। ଆଖି ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଖି ଦୁଇଟିର ବୁଦ୍ଧି ଦୀପ୍ତ। ତାପରେ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ବସାର ପିତୃ ପରିଚୟ କଣ ନା ନୟନ ଗଳ୍ପ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ବସାର ପିତା ମକ୍ରା ମଳିକ। ସେ ଆସାମ ଚା ବଗିଚାରେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖରେ ବବୁର୍ଚ୍ଚି କାମ କରୁଥିଲା। ପରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଖାନସାମ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବଗିଚାରେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରାମ, ଘର, ଜାତି, କୁଳ କିଛି ତାର ନାହିଁ। ସେହିଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କୁଲିଆଣୀକୁ ବିବାଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ହୋଇଛି ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ବସାର। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ମାର୍କିଆ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି କାଶି ସାରି ମାଷ୍ଟରଜୀ କଣ କହିଲେ ନା ମାଷ୍ଟରଜୀ ରୂପନାରାୟଣ ସାର, ଅକ୍ଷୟମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଝାଙ୍କ କାଶ ଉଠିଲା। ସେହି କାଶରେ ତାଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ଗୁଡିକ ଯେପରି ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ କେତେ ସମୟ ପରେ କହିଲେ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲୁରେସି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ପଇସା ଲାଗିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ରାଜା କଣ କହି ରନ୍ଧା କଚ୍ଛପକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜା ପରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଛ, ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ବାତିଲ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ବୁଦ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ କେବଳ ରହିଲେ ରାଜା। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ରାଜା ବୁଦ୍ଦୁ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରାଜା ପରିବାର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି କଚ୍ଛ ମାଂସ ଖାଇ ବୁଦ୍ଦୁ ଭେଦରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। ସଭାସଦଙ୍କୁ ଏଭଳି କଥା କହି ରନ୍ଧା କଚ୍ଛପକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ସଜନାତ୍ମକ ରଚନା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ତମର ନା କବିତାଂଶ। ତ କବିତାଂଶ ତମେ କରିବ 5ଟା। ସଜନାତ୍ମକ ରଚନା, ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ଛୋଟ ସାପର ବଡ ବିଷ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ତ ଛୋଟ ସାପର ବଡ ବିଷ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 1/3 କରିବ। ତାପରେ ଆସିବ କଣ ନା ତମର ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲିଖନ। ତ ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲିଖନ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ତମ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମାର। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅସହାୟର ସହାୟ। এই କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ କଣ ହବ? କାଠିକର ପାଠ, ଆକାଶ କୁସୁମ, କପାଳ ଲିଖନ, ବାଆକୁ ବତା। କାଠିକର ପାଠ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, এই ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ କରିବ? ମିଳନ ପଡିଯିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ଚିନ୍ତିତ ହବା କଣ ନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ନେକ୍ସଟ ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପାଦ ମସ୍ତକ, ଆପଦ ମସ୍ତକ, ପାଦ ମସ୍ତକ, ପାଦାସ୍ତକ କଣ ନା ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ଆପାଦ ମସ୍ତକ, ଆପଦ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଠିକ। ତାପରେ ଆଳସ୍ୟ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଜେର। ଆଳସ୍ୟତା, ଆଳସ୍ୟ, ଆଳସ୍ୟକାମୀ, ଅଳସୁଆ କଣ ନା ଅଳସୁଆ। ନେକ୍ସଟ ଉଦାରର ବିପରୀତ ବୋଧ ଶବ୍ଦଟି କଣ? ଅନାଦର, ନଦାର, ଅନୁଦାର, ନଉଦାର କଣ ହବ ନା ଅନୁଦାର। ଆଦ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ବିପରୀତ ବୋଧ ଶବ୍ଦ? ପ୍ରାନ୍ତ, ପାନ୍ତ, ପ୍ୟାନ୍ତ, ପ୍ରାନ୍ତ କଣ ହବ ନା ଆଦ୍ୟ ହବ କଣ ନା ପ୍ରାନ୍ତ। ତାପରେ ପୀତ ଶରୀରର ଧାତୁ, ପୀତ କଣ ହବ? ଗୋଲାପ, କଳା, ନୀଳ, ହଳଦିଆ କଣ ହେଇଯିବ ନା ହଳଦିଆ କଣ ନା ହଳଦିଆ। ଶ୍ରବଣ କାନ ଶୁଣିବା, ଶ୍ରବଣ କଣ ଝରିବା, ବହିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା କଣ ନା ଝରିବା। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କୋ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଠିକ ନା ଡବଲ ଆଇ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ କୋଉଟା ଠିକ ନା ନିରୋଧ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିଲା 80 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ କରିକି ତା ଦେଖିକି ଯିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।